اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ مالک کائنات کی حمد و ثنا کے پاکیزہ طیب اطیب کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو، ایک مسلمان انسان کو ایسا اخلاص والا عمل کرنا چاہیے کہ جب وہ عمل کرے تو اس کا کیا ہوا وہ عمل اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کو پسند آ جائے۔ اور جب اللہ کو انسان کا عمل کوئی پسند آ جاتا ہے تو پھر مالک کائنات خالق ارض و سما اس کے عمل کی وجہ سے اس کے عمل کو بھی مقبول بنا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ مالک کائنات اس انسان کی بھی عزت، احترام اور وقار لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ مالک کائنات پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسان عمل تو کرتا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقات و خیرات کریں، نیکی کے دیگر اعمال۔ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم ان اعمال صالح کو بجا لائیں، لیکن آج کا میرا پیغام انتہائی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہم نیکی کے عمل کرتے ہیں ان اعمال کے اندر ایسا اخلاص پیدا کریں، ایسی للہیت پیدا کریں، ایسا رب کائنات کے ساتھ تعلق پیدا کریں کہ اللہ کو وہ ہمارا عمل پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دائمی بنا دے۔ یعنی اگر وہ عمل میں کر رہا ہوں تو میرے بعد اس عمل کو میری اولاد بھی سر انجام دے، میری پشتیں، آنے والی نسلیں اس نیکی کے کام کو یہ سمجھ کر کہ میرا باپ یہ کام کیا کرتا تھا، میرا عزیز یہ کام کیا کرتا تھا، اس عمل کی وجہ سے آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس نیکی کے کام کے اندر رغبت کریں۔ اگر ایسا عمل کوئی کرتے ہیں تو یقیناً رب کائنات خالق ارض و سما اس عمل کی وجہ سے آپ کی بھی اور آپ کے اس عمل کی بھی قدر کرے گا۔ اور یہ بات اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے کہ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے ایسے انسان اس روئے زمین پر پیدا کیے کہ انہوں نے اعمال صالح کیے، اچھے عمل کیے، اللہ کو پسندیدہ عمل جو تھے، ایسے عمل اخلاص کے ساتھ، بلکہ اخلاص کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ انہوں نے عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیے ہوئے عملوں کو رہتی دنیا تک نمونہ و اسوہ بنا دیا، لوگوں کے لیے ایک طریقہ ٹھہرا دیا۔ ایک تو اللہ کی نصرت و مدد ساتھ ٹھہری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے عمل کو ایسا محبوب عمل بنایا کہ آج لوگوں کے سینوں کے اندر اس عمل کو کرنے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام سر انجام دیں۔ ابھی گزشتہ دنوں، چند دن پہلے ہم اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، حجاج کرام یہاں پہ معتمرین موجود ہے کہ وہاں پہ ہم نے اللہ کی نصرت و مدد کے نظارے جہاں پہ دیکھے، اللہ کے گھر کی محبت انسان کے دل میں جو ہوتی ہے وہ دیکھی، اللہ کے رسول کے گھر کی محبت جو ہے، نبی علیہ السلام کی مسجد کی جو محبت ہے، روضہ رسول کی جو محبت ہے، اور حرمین شریفین کی جو محبت ہے وہ انسان دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے وہ مخلص بندے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے تھے، اللہ نے ان کے اعمال کو دنیا والوں کے لیے کیسا نمونہ بنا دیا، اور کیسی سنت اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دی کہ اماں جی ہاجرہ جس طرح صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی ہیں، وہاں پہ بیٹا پڑا ہوا ہے،
اور بیٹے کے لیے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف انسان یہ سمجھے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے آپ کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے فرائض ہیں، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو پالنا پوسنا، انہیں حلال رزق کھلانا اور دینی منہج کے اوپر ان کی تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک والدہ اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے، اپنے بیٹے کو کھلانے کے لیے، اپنے بیٹے کے پلانے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنی تڑپ کے ساتھ کبھی صفا پہ جاتی تھی اور کبھی مروہ پہ جاتی تھی۔ رب کائنات کو اس اماں جی ہاجرہ کے اس عمل کو، جو وہ اپنے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگائے ہیں، اپنی اس ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کہ میرا بیٹا کہیں بھوک سے پیاس سے بلک بلک کے مر نہ جائے، اس کے لیے تڑپتے ہوئے کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے۔ رب کائنات کو، خالق ارض و سما کو یہ عمل اتنا اس خاتون کا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا اچھا لگا کہ اس عمل کو اس کے لیے تو اللہ نے پسند کر ہی لیا، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے، آنے والی اقوام کے لیے رب کائنات نے اس کو اسوہ حسنہ بنا دیا اور حج و عمرے کے اندر اس کو لازم ٹھہرا دیا کہ جب تک اماں ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کی صحیح نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارا حج قبول کرے گا، نہ عمرہ قبول فرمائے گا۔ ایسا خلوص کے ساتھ عمل کرے، ایسی للہیت کے ساتھ عمل کرے، ایسی تڑپ کے ساتھ کوئی عمل کرے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ عمل اسوہ حسنہ بن جائے، طریقہ بن جائے، نمونہ بن جائے۔ جس طرح اماں ہاجرہ دوڑتی رہی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اپنا فرض تھا اپنی اولاد کی پرورش کرنا، آج ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اولاد کو حلال کھلانا۔ صرف کھلانا ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لباس پہنا رہے ہیں، صرف حلال رزق پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور صحیح اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کرنا، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کی تربیت کی ہے، اسماعیل علیہ السلام آگے پھر اسی منہج کے اوپر چلے ہیں۔ ایک ایک بات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ اور طریقہ بنا دیا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عمل کیے تھے، خلوص کے ساتھ عمل کیے تھے، لیکن اس خلوص کے اندر بھی تڑپ کتنی تھی، آج ہمارے اندر وہ تڑپ موجود نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ تڑپ نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے، وہ خلوص نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روح کانپ اٹھے، وہ تقوی اور پرہیزگاری موجود نہیں ہے جس کا تذکرہ مالک کائنات فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ جو بھی انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، رب کائنات کا وعدہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آج اماں ہاجرہ کو گزرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، 5000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اماں ہاجرہ کو اس روئے زمین سے واپس جائے ہوئے، اس کائنات کو چھوڑے ہوئے، لیکن آج ان کا عمل اور طریقہ اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ ہاں اللہ مالک کائنات نے نمونہ بنا دیا ہے، ہمیں بھی ایسا عمل کرنا چاہیے تاکہ انسان کا وہ عمل بھی اس کے چلے جانے کے بعد زندہ رہے اور وہ اللہ کے ہاں ایک محبوب ترین بندہ بن جائے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے اعمال کرتا ہے تو پھر مالک کائنات خالق ارض و سما اس کی نصرت و مدد قدم قدم پہ کرتا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے، آپ ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں اور مشرکین اور کفار پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آج ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور جناب سر کی قیمتیں لگا دی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے پکڑیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ اسلام کا نام مٹانے کے لیے کفر سرگرم عمل ہے، ادھر اسلام کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اپنا آبائی گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی زمینیں جدادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مال و اموال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس قدر خلوص ہوگا، کس
قدر للہیت ہوگی، کس قدر تقوی و پرہیزگاری ہوگا، اور کس قدر اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی نبی رحمت کائنات کے امام اور حضرت ابو بکر صدیق کے اندر وہ تڑپ ہوگی، جس کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تنے تنہا وادیاں ہیں، ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے کہاں پہ غار ثور ہے، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق اور جناب نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں، اور پھر جب غار کے منہ تک مشرکین اور کفار پہنچ جاتے ہیں تو صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، کفار دشمن ہمارے غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، اگر وہ نیچے دیکھ لیں ہم تو انہیں نظر آ جائیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بات وہی ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا بن گیا رب کائنات پھر اس کے بن جاتے ہیں۔ ساری کائنات تعلق توڑ چکی ہے، مکے والوں سے یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں اور دنیا والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 100 نوجوان تلواریں نکال کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے رسول کائنات کو آج ہم پکڑ لیں، آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں 100 دشمن بھی آپ کے آ جائیں، 100 افراد بھی آپ کے مخالف آ جائیں، 100 قبائل بھی آپ کے مخالف آ جائیں، 100 ملک بھی آپ کے مخالف آ جائیں، لیکن جب آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ بن جائے گا، جس طرح رسول کائنات مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، غار کے اندر موجود ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی بڑی عالی شان بلڈنگیں نہیں ہے، کوئی محفوظ قلعے نہیں ہے کہ جہاں سے بڑی فوج اور لاؤ لشکر ہے جو آپ کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آئیے عمل ایسا کریں، اخلاص والا عمل ایسا کریں، للہیت والا عمل ایسا کریں، تڑپ والا عمل ایسا کرے کہ رب کو وہ ہمارا عمل پسند آ جائے اور رب کائنات کہے کہ تو میرا ہے۔ جب ہم رب والے بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہوگی، دنیا والے جو مرضی کہتے رہے، اللہ کی نصرت و مدد آپ کے قدم قدم شامل حال ہوگی۔ جس طرح رسول کائنات کے ساتھ مدد اللہ کی شامل حال ہوئی ہے، آپ غار میں موجود ہیں، دشمن منہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن رب کائنات نے بچایا ہے، بالکل اسی طرح اللہ آپ کو بھی بچائے گا۔ آپ کا دشمن آپ کے دروازے تک پہنچ جائے گا لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، آپ کی یہ تڑپ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق اور ناتا اللہ کے ساتھ ہے، پھر کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکے گا۔ آپ کی دکان تک آپ کا دشمن پہنچ جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سارے جادوگر اکٹھے ہو کر آ جائے، اگر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کی ڈور اور تار اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ہاں جس طرح ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ تڑپ والا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اللہ کے ساتھ تعلق موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ والا معاملہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، تقوی اور صبر کا دامن انہوں نے تھاما ہوا تھا، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں جادوگروں نے جادو کر دی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، رشتے نہیں ہو رہے، فلاں معاملہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق لگا لے، رب کے ساتھ تعلق قائم کر لے، دنیا کے سارے جادوگر اکٹھے بھی ہو کر آ جائے، آپ کے دروازے تک پہنچ جائے، آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں، پھر بھی آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ آپ تعلق توڑ دیں گے، عقیدہ کمزور بنا لیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا، پھر یاد رکھیں چھوٹے سے چھوٹا اور کمزور سے کمزور ایسی چیز جو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ بھی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ پہ یقین و ایمان ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق پختہ ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورا واقعہ اس کو بیان کر دیا ہے۔
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के लिए भाई आए हैं। भाइयों ने बाप से भाई को लिया और एक जनाब कुएं के अंदर जाकर फेंक दिया। भाई को मारा भी है, पीटा भी है, एक काफिले वालों को बेच भी दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकवा इख्तियार किया, व मन यत्तकी व यस्बिर, तकवा भी इख्तियार किया, सब्र का दामन भी थामे रखा। भाई को मुकाबले में जवाब नहीं दिया, भाई ने अज़ा दी है तो मुकाबले में अज़ा नहीं दी है, इसने तकलीफ पहुंचाई है, मुकाबले में तकलीफ नहीं पहुंचाई, सब्र किया। सब्र का दामन थाम ले। हर घर का ये किस्सा है, हर घर का ये मामला है, हर बाजार और दुकान का ये मामला है। हर बंदा ये परेशान है, मुझे मेरे भाइयों ने परेशान किया है, रिश्तेदारों ने परेशान किया है, हमसायों ने परेशान किया है, बिरादरी वालों ने परेशान किया है। हर एक बंदे को कोई ना कोई परेशानी है कि ये मेरे कुलीग है, इन्होंने मुझे परेशान किया है, ये मेरा जनाब कारीगर था, इसने मुझे परेशान किया है, ये मेरा जनाब गाहक था, ये मैं जिससे माल खरीदता हूं वो है, इसने परेशान किया है। हर बंदा अपनी जगह पे अपनी तो किसी ना किसी से डसा जा रहा है। अल्लाह का वादा है, तकवा तू इख्तियार कर और सब्र का दामन थाम ले। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले मुहसिनीन के अजर को कभी जाया नहीं करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हर घर का वाकया है, हर घर में यह मामला हो रहा है। अज़ाएं पहुंच रही हैं, तकलीफें आ रही हैं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करेंगे, तकवा करे इख्तियार करेंगे, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह कुएं की अथाह गहराइयों से यूसुफ को निकाल के अल्लाह ने ताजो तख्त अता कर दिया था, रब्बे कायनात ने बादशाह बना दिया था। अगर आप भी तकवा इख्तियार करें, अपने रब के साथ ताल्लुक कायम कर ले, चाहे जेल की सलाखों के पीछे चले जाए, रिश्तेदार ताल्लुक तोड़ दे, रिश्ते वाले ताल्लुक तोड़ दे, दुनिया वाले ताल्लुक तोड़ दे, सारे प्यार मोहब्बत करने वाले भी अगर ताल्लुक तोड़ दे, आपको जेल की अथाह गहराइयों में भी गिरा दिया जाए, कुओं की अथाह गहराइयों में भी गिरा दिया जाए, झूठे मुकदमे बना दिए जाए, लेकिन रब्बे कायनात एक दिन आएगा, आपको सुरखरू करके दुनिया वालों के सामने इज्जतें अता करेगा। वही जो चाहते थे आप जलील हो जाए, वही जो चाहते थे आपको नाकाम करना चाहते थे, वही जो चाहते थे आप दुनिया के अंदर रसवा हो जाए, अल्लाह उन्हें आपके सामने लाकर झुकाकर आपको इज्जतें अता फरमाएगा। कब? जब इंसान व मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जब इंसान तकवा इख्तियार करता है, सब्र का दामन थाम लेता है, ऐसा एहसान करता है, नेकी इख्तियार करता है, फिर अल्लाह ऐसे मुहसिनीन के अजर को कभी जाया नहीं करता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कोई ऐसा अमल करें, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा अमल करे, मूसा कलीमुल्लाह जैसा कोई अमल करे, ईसा रूहुल्लाह जैसा कोई अमल करे, कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका हमारे लिए उसवा हसना है, नमूना है। जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह ने आपके लिए और मेरे लिए नमूना बना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कह के तेरे लिए और मेरे लिए नमूना बना दिया है। आज मक्का फतह हो रहा है, अज़ाएं देने वाले आ रहे हैं, तकलीफें पहुंचाने वाले आ रहे हैं, मक्के से निकालने वाले आ रहे हैं, हाँ कत्ल के मंसूबे बनाने वाले आ रहे हैं, हजरत हमजा के लाशे को तरपाने वाले आ रहे हैं, नबी कायनात के सहाबा को तरपाने वाले आ रहे हैं, हजरत अम्मार बिन यासर हो और जनाब सैयदा सुमैया हो, कितने सहाबा हैं जिनको तड़पाया गया, जिनको अज़ाएं दी गई और कोयलों के ऊपर लटाया गया, गर्म रेतों के ऊपर लटाया गया, मक्के की गलियों में खींचा गया, घसीटा गया, पत्थर मारे गए, अज़ाएं दी गई। लेकिन कायनात के इमाम आज क्या फरमा रहे हैं? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ जाओ आज तुम्हें तुम्हारे किस्से जुल्म वाले, ज्यादतियों वाले, ना इंसाफियों वाले जो तुमने रकम किए थे, आज वो भी तुम्हें याद नहीं करवाए जाएंगे। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कोई डांट डपट भी नहीं होगी, तुम्हें वो किस्से याद भी नहीं करवाए जाएंगे। जाओ तुम्हारे लिए माफी का ऐलान है, जो हरम में दाखिल हो जाता है उसके लिए भी माफी का ऐलान है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाता है उसके लिए भी माफी का ऐलान है, जो अपने घर को
दरवाजे को बंद कर लेता है, उसके लिए भी माफी का ऐलान है। कायनात के इमाम ने ला तसरीब अलैकुमुल यौम कहकर आपके लिए और मेरे लिए एक उसवा हसना छोड़ा है, एक बेहतरीन अमल छोड़ा है। आइए आप भी कोई ऐसा अमल करें कि आपके बाद आपकी नस्लें भी उस अमल को करने वाले बन जाएं। अल्लाह उस अमल को आपके खानदान में, आपकी नस्लों में महबूब अमल बना दे, ऐसा अमल जो अल्लाह को भी पसंद हो और उस अमल की वजह से आप भी अल्लाह को पसंद आ जाए। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे सामने है। आइए कोई ऐसा अमल करे, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। हाँ, अल्लाह को सिर्फ इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह कहते हैं मुखलिसीना लहुद्दीन, इबादत भी करे। अल्लाह ने हुक्म इस बात का दिया है, बाकायदा इस बात का हुक्म दिया गया है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन वो इबादत कैसी हो? मुखलिसीना लहुद्दीन, खालिस अल्लाह की इबादत हो, इखलास वाली इबादत हो। सिर्फ 5 वक्त आकर झुकना ये नहीं कि नमाज तो इधर मस्जिद रहमत में अदा कर रहे हैं, लेकिन तसव्वुरात दुकान में है, कारखाने में है, फैक्ट्री में है, दुकान में है, रिश्तेदारों में है, कारोबार में उलझे हुए हैं। ऐसी इबादत अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को मुखलिसीन लहुद्दीन वाली इबादत चाहिए। आप इधर खड़े हैं इधर ही रहे, आप इधर खड़े हैं आप इधर ही रहे, ऐसे इधर रहे। कायनात के इमाम ने फरमाया नमाज अदा करो तो ऐसे करो, अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे करो जैसे तुम्हें लगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर इतना नहीं तकवा, परहेजगारी इस कदर नहीं आ सकती तो कम अज कम इतनी तो आनी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं किसी को कोई एतराज किसी पर नहीं करना चाहता, सिर्फ दावत फिक्र देना चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों का एक तवील अरसा गुजर गया है, 20, 30, 40, 50, 60 साल नमाजें इबादतें करते हुए गुजर गई हैं। कभी सोचें कि हमारी 5 नमाजें फला दिन मैंने इस अंदाज में अदा की थी कि मुझे लगा था कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, या मुझे ये लगा था मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरी 5 नमाजें पूरे 20, 30, 40, 50 सालों में ऐसी है कि पूरा दिन मैंने इबादत की थी तो मेरी इबादत ऐसी थी कि मैं अपने रब को देख रहा था या मेरा रब मुझे देख रहा था। इस अंदाज में मैंने अल्लाह के सामने रुकू किए थे, सजदे किए थे, मैंने क़याम किया था, गिड़गिड़ा के मैं रब्बे कायनात के सामने रोया था। मेरी नमाज की कैफियत और हालत ये थी। अगर ऐसी है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अगर एक दिन भी जिंदगी का ऐसा है, अगर नहीं तो फिर सवालिया निशान है हमारी इबादतों पर कि 20, 30, 40, 50 साल नमाजें पढ़ते गुजर गए हैं, एक नमाज भी ऐसी नहीं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह की पसंदीदा एक नमाज भी मैंने नहीं पढ़ी। लोगों को दिखाने वाली पढ़ी है कि ये नमाजी है, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, ये साबित करने के लिए, लोगों को ये साबित करने के लिए आज हम नमाजें कई लोग अल्लाह माफ करे वो पढ़ते हैं, लोगों को पता चले जी कि ये मैं पक्का नमाजी हूं, लोगों को साबित करने के लिए कि नमाजी हूं इसलिए नमाजें पढ़ी जा रही हैं। रब के लिए नमाज नहीं है। कोई सदका खैरात ऐसा जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया हो और वो अमल आपके बाद आपकी औलाद में भी आ गया हो कि आपकी औलाद भी उस अमल को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना रहे हो कि हमने भी ये अमल जारी और सारी रखना है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलस खालिस बंदे बन जाए, अल्लाह के खालिस, इबादत भी खालिस और अल्लाह के साथ ताल्लुक भी खालिस, और जिंदगी में कोई एक ऐसा अमल बना ले, अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी में कोई ऐसा अमल जरूर बनाए जो आपकी पहचान हो कि ये अमल ये अल्लाह की रजा के लिए खालिसतन किया करता था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले, जब नबी कायनात में राज की रात जन्नत में गए तो आगे कदमों की आहट सुनी। जबरील अमीन से पूछा ये किसकी आहट है? कहा ये बिलाल की है, चलते जमीन पे हैं, उनके कदमों की आहट अल्लाह की जन्नत में आती है। रसूल कायनात ने आकर हजरत बिलाल हबशी से पूछा, बिलाल कौन सा अमल करते हो, कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी आहट कदमों की जन्नत में चला दी है, चलते दुनिया में हो आहट जन्नत में आ रही है। इससे यह पता चलता है कि इंसान अपना इनफरादी अमल कोई बना सकता है, अपना इनफरादी अमल बना सकता है। कोई बंदा अमल बना ले कि जी रोजाना मैंने जब फजर पढ़ के जानी है ना, मस्जिद में 10 रुपए डालने हैं या किसी गरीब मस्कीन को रोजाना 10 रुपए जरूर देने हैं, एक अमल है।
हजरत बिलाल हबशी को रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, बिलाल कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी 8 जन्नत में जा रही है? बिलाल ये भी तो कह सकते थे अल्लाह के नबी जो आप बताते हैं वही करते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब और तो कोई पता नहीं है, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं कभी नहीं छोड़ता। यूं कह ले जिस तरह आज हम कहते हैं ना जी फलां चीज पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, फलां चीज मेरा जनाब कारोबार का असूल है, मेरी जिंदगी का असूल है, मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। हाँ, जिंदगी के अंदर आप भी ऐसा अमल बना ले जिसपे कोई कंप्रोमाइज ना हो। आप बीमार है तब भी वो अमल करें, आप सफर में है तब भी वो अमल करें, जिंदगी के हर मामले के अंदर हर महाज पे जब भी आप मौजूद है उस अमल को आप जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना ले, लाजमी वो अमल करके दिखाएं। जिस तरह बिलाल हबशी कहते हैं अल्लाह के नबी जब भी वुजू करता हूं 2 रकतें जरूर पढ़ता हूं। कायनात के इमाम ने फरमाया यही तेरा अमल है जो अल्लाह को पसंद आ गया है, चलता जमीन पे है, तेरे कदमों की आहट अल्लाह की जन्नत में आ रही है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। हाँ, हम एहसान फरामोश हैं। किसी पर कोई नेकी करे, एहसान करे, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, एहसानों को भुला देते हैं। हालांकि भुलाना नहीं चाहिए, एक मोमिन की शान ये भी नहीं है हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान के साथ देना चाहिए, नेकी का बदला नेकी में देना चाहिए। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हुआ, उसके बाद आप हवाजन तशरीफ ले गए ताइफ में, बड़ी खूनरेज जंग हुई, बड़ी खूनरेज जंग हुई। ये हवाजन के लोग बड़े तीर अंदाज थे, बड़े लड़ाके थे। इधर 40,000 का लश्कर है और उधर सिर्फ 3,000 के करीब मुसलमानों की दौड़ें लग गई। फिर एक वक्त आया अल्लाह ने गलबा दे दिया, बहुत सा माले गनीमत आया। रसूल कायनात हवाजन से वापस आए, जहां पे आज मस्जिद जहराना है, इस मुकाम पे रसूल कायनात ने साजो सामान रख दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे, कई दिन रसूलुल्लाह ने इंतजार किया, क्योंकि ये हवाजन के जो लोग थे, इन हवाजन वालों में एक कबीला बनु साद भी था। नबी अलैहिस्सलाम ने जब छोटे थे इस कबीले के अंदर परवरिश पाई थी, हलीमा सादिया का दूध पिया था, शीमा की मोहब्बतें आपको याद थी कि इस बहन ने खिदमतें की हैं, उस माँ की मोहब्बतें याद थी, बनु साद के अंदर आपके गुजरे हुए वो माह साल आपको याद थे। कायनात के इमाम ने कहा अभी माले गनीमत तकसीम नहीं किया जाएगा, शायद बनु साद आ जाएं, शायद हवाजन वाले आ जाएं, शायद वो आ जाएं और मुझसे माफी मांग ले, सारा मालो मता उन्हें लुटा दूंगा। ये है एहसान का बदला एहसान। जिनके साथ नेकी की जाए, एहसान किया जाए, उस एहसान को याद रखना चाहिए, नेकी को याद रखना चाहिए। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर शीमा भी आई थी, आपकी वो रजाई बहन भी आई थी। कायनात के इमाम ने सारा मालो मता वापस कर दिया था, ऊंट घोड़े वापस कर दिए थे, बकरियां वापस कर दी थी, सोना चांदी जेवरात वापस कर दिए थे, गुलाम जो थे कैदी बने हुए उनको आजाद कर दिया था। ये एहसान का बदला एहसान है। ये तो हम है दुनिया वाले, कायनात के इमाम सबसे ज्यादा एहसान करने वालों के एहसान को याद रखने वाले, लेकिन हम उम्मत होने के बावजूद आज एहसान करने वालों के एहसान को याद नहीं करते, एहसान फरामोश बन जाते हैं। लेकिन रब्बे कायनात, खालके कायनात, खालके अर्ज़ो समा की जात ऐसी है, वो कभी ऐसे नहीं करती कि जिसने कोई एहसान किया है, किसी ने कोई नेकी की है तो अल्लाह उसकी नेकी को जाया और बर्बाद कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने एक राई के दाने के बराबर भी अच्छा अमल किया है, अच्छा साले अमल किया है, अल्लाह ताला उसके अमल को जाया और बर्बाद नहीं करेंगे, उसका अमल रोजे क़यामत उसके सामने आ जाएगा, अल्लाह उसका सिला और बदला उसे अता फरमाएंगे। अल्लाह जाया और बर्बाद नहीं करते। और जो इखलास के साथ अमल करे, लिल्लाहियत के साथ अमल करे, अल्लाह उसके अमल को कैसे जाया कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई भी अमल करते हुए इखलास पैदा करने की कोशिश करें, लिल्लाहियत पैदा करने की कोशिश करें। जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबातुल्लाह को तमीर किया, कितनी लिल्लाहियत होगी, कितना तकवा होगा, कितनी परहेजगारी होगी। ऐसी जगह जहां पे कोई रहने वाला नहीं है, जहां पे कोई आबादी के आसार नहीं है, वादी गैरी ज़ी ज़र है, ऐसी वादी के अंदर काबातुल्लाह को बना दिया, फिर आवाज लगा दी अल्लाह तेरा
گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد تو کر دے۔ رب کائنات نے پھر ایسا آباد کیا، ایسا آباد کیا، روئے زمین سے لوگ تڑپ تڑپ کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ آپ نے بھی اللہ کا گھر بنا دیا ہے، صدا ایسی بلند کر دے، رات کی تاریکی میں اللہ کے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہا دے اور اللہ سے گزارش کر دے، اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اس کو آباد تو کر دے۔ اللہ ہمیں تو آثار نظر نہیں آتے، اللہ تو اس کی آبادی کے لیے لوگ بھیج دے۔ تقوی اور پرہیزگاری، رب کے ساتھ للہیت اور تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بنا کر اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ سنت ابراہیمی کو زندہ نہ کر دے تو پھر کہنا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ آباد کرے گا، اللہ عملوں کی محبت پیدا کر دے گا، آپ کی اولاد کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا، آپ کی بستی والوں کے دلوں کے اندر اللہ ان اعمال صالح کی محبت پیدا کر دے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سنت کے انتہائی مخالف تھے، آج سنت پر عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ آپ خلوص کے ساتھ دعوت کو پیش کریں، خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ، اور صبر کا دامن تھامے رکھیں، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا کرتا ہے اور اللہ کیسے آپ کے عمل کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے۔ آئیے ایسے عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھ لے ہمارے اعمال کی، ہماری نیکیوں کی لاج رکھ لے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب آپ اللہ والے بن جائیں گے، ہم اللہ والے بن جائیں گے، پھر اللہ ہمارا بن جائے گا۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جی ہم یہاں پہ آئے ہیں نیل میں، دریائے نیل فرات پہ، یہاں پہ ماجرا بڑا عجیب و غریب ہے، یہاں پہ 60 سال کے بعد لوگ ایک لڑکی کو دلہن بناتے ہیں، زیورات سے سجاتے ہیں، دلہن بنا کر اس کو دریائے نیل میں بہایا جاتا ہے، جب تک وہ دلہن نہ پھینکی جائے، اس دریا کے اندر اسے نہ ڈالا جائے، دریائے نیل پانی نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق کو خط لکھا گیا کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، ایک جان کو ضائع کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک خط لکھا اس دریا کے نام، کہا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، ہمیں یہ جہالت والے طور طریقے پسند نہیں ہیں، ہم کوئی دلہن بنا کر لڑکی کو تیری نظر نہیں کریں گے، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چلنا شروع ہو جا، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بن جاتا ہے پھر رب اس کا بن جاتا ہے، ہواؤں فضاؤں کے اوپر اس کا حکم چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں، اور ایسے ندی نالوں کے اوپر اس کا حکم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خط دریا میں ڈالا جاتا ہے، پانی کی موجیں اور لہریں ایسے اٹھتی ہیں، آج تک نیل چل رہا ہے، آج تک رکا نہیں ہے، دعوت اور پیغام دنیا والوں کو دے رہا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب والا بن جاتا ہے اللہ پھر ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ کبھی انہیں ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے عمل کریں، تقوی اختیار کریں، صبر کا دامن تھام لیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی کرے، صبر کا دامن تھام لے، اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل اور خواہش تھی تھوڑی سی گفتگو لمبی ہوتی، لیکن ایک اور بھی پروگرام ہے انشاءاللہ الرحمن، ہم نے وہاں پہ بھی پہنچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، جتنا بھی بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے، مالک کائنات خالق ارض و سما ہمارے اعمال کے اندر خلوص پیدا کر دے، اور خلوص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر اس عمل کو اللہ جاری و ساری فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین۔ اللہ اس
मजलिस में जितने भी तेरे बंदे मौजूद हैं, अल्लाह अगर रूहानी बीमारियां हैं तो अपनी रहमत से रूहानी बीमारियां दूर फरमा दे। अल्लाह अगर जिस्मानी बीमारियां हैं, ऐ मेरे मौला करीम अपनी रहमत से जिस्मानी बीमारियां भी दूर फरमा दे। अल्लाह रूहानी जिस्मानी हर तरह की बीमारियां दूर फरमा दे। अल्लाह इन बीमारियों के ऊपर भी इख्तियार तेरा ही चलता है। अल्लाह अपनी रहमत से हमारी बीमारियां दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे भाई मोहतरम हाजी मोहम्मद अफजल साहब, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह मुकम्मल सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला करीम जितने हमारे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बहन भाई, अजीज़ो अकारब घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह जहाँ जहाँ पे भी हैं, बीमार हैं, मेरे मौला करीम अपनी रहमत से उन्हें शिफा अता फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें शिफा अता फरमा दे। अल्लाह इन दवाई की पुड़ियों में भी शिफाएँ डालने वाला तू ही है। अल्लाह अगर तेरा हुक्म ना हो तो ये दुआएं भी शिफा नहीं दे सकती। ऐ मेरे मौला करीम अपनी रहमत से हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हमारे परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह जो घरों में परेशान है, अल्लाह उनकी घरेलू परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह जो कारोबारी लिहाज से परेशान है, ऐ मेरे मौला करीम कारोबारी परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह जो रिश्तों के हवाला से परेशान है, ऐ मेरे मौला करीम उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ऐ मेरे मौला करीम तू ही जानता है किस किस उलझन में और परेशानी में लोग उलझे हैं। अल्लाह उन उलझनों को सुलझाने वाला भी तू ही है। ऐ मेरे मौला करीम अपनी रहमत से हमारी जो उलझने हैं, ऐ मेरे मौला करीम उनको दूर फरमा दे। अल्लाह सानिया फरमा दे। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने दिया है उसके अंदर बरकतें पैदा फरमा दे। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने दिया है उसके अंदर बरकतें पैदा फरमा दे। ऐ मेरे मौला करीम जो नेमतें तूने अता की हैं वो नेमतें कभी हमसे वापस ना लेना। अल्लाह जो नेमतें तूने हमें नहीं दी हैं अपनी रहमत से वो नेमतें भी हमें अता फरमा दे। अल्लाह जो नेमतें तूने हमें नहीं दी हैं अल्लाह अपनी रहमत से वो भी हमें अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला करीम दुनिया आखरत की खैर और भलाई के तलबगार हैं। अल्लाह दुनिया की भी खैर अता फरमा, अल्लाह आखरत की भी खैर अता फरमा। अल्लाह दुनिया आखरत की खैर व भलाई अता फरमा। अल्लाह ऐ तेरे बंदे तेरे आगे हाथ फैलाकर बैठे हैं। ऐ मेरे मौला करीम हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो अमल तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह जो अमल तुझे पसंद है, ऐ मेरे मौला करीम ऐसे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह खुलूस वाले, लिल्लाहियत वाले, तक़वे वाले, परहेज़गारी वाले अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ऐसे अमल करने की तौफीक दे जो अमल हमें तड़पा दे। अल्लाह जो तेरी याद में हमें दुनिया से हटाकर सिर्फ तेरा बना दे। अल्लाह ऐसे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो रियाकारी दिखावा है अल्लाह उसे दूर फरमा दे। अल्लाह रियाकारी दिखावे को दूर फरमा दे। अल्लाह खालिसतन अपनी रज़ा के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला करीम जितने हमारे प्यारे इस दुनिया को छोड़ के तेरे पास आ चुके हैं अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह जी अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह अगर वो तेरे नेक बंदे थे, साले बंदे थे, अल्लाह तेरे फरमा बरदार थे, उनके अमाल तुझे पसंद थे, अल्लाह उनके अमाल की वजह से, अल्लाह उनके अमलों की वजह से उनकी नेकियों में इजाफ़े फरमा कर रहमतों में अल्लाह अपनी रहमतों में मज़ीद बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह अपनी मज़ीद बरकतों का उन्हें मुस्तहिक बना दे। अल्लाह अगर गुनाहगार थे, ख़ताकार थे, अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह जी अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह जी अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह कितने तेरे बंदों ने तेरे आगे हाथ फैलाए हैं मैं तो नहीं जानता। अल्लाह जी आप अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, सीनों की बातें जानने वाले हैं। अल्लाह जी आप हमारे अल्फाज के भी मोहताज नहीं हैं। अल्लाह जो जो तेरे बंदे मांगना चाहते हैं अल्लाह दिल में आसें उम्मीदें लेकर बैठे हैं, अल्लाह अपनी रहमत से इनकी आसों उम्मीदों को पूरा फरमा दे। अल्लाह इनकी आसों और उम्मीदों को पूरा फरमा दे। अल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मालिक हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता। अल्लाह तेरे बेढंगे से बंदे हैं, ये टूटे फूटे अल्फाज जो तेरे सामने पेश की हैं अल्लाह कबूल फरमा के निजात का ज़रिया और सबब बना दे। अल्लाह कबूल फरमा के निजात का ज़रिया और सबब बना दे। अल्लाह आज के हमारे इस अमल को अपनी रज़ा के लिए, अपनी खालिस खुशनुदी के लिए कबूल फरमा के हमारी निजात का ज़रिया बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। ऐ मेरे मौला करीम हाई साहब फरमा रहे थे अफजल साहब जो तेरे बंदे उम्रा पे गए थे अल्लाह वहाँ पे जो इबादत की हैं, ऐ मेरे मौला करीम वहाँ पे जो इल्तिजाएँ फरियादें मनाजात तेरे सामने रखी हैं अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें भी बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह जितने तेरे बंदे यहाँ पे बैठे हैं, जो गए हैं, जो नहीं गए, अल्लाह सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा।
اللہ اپنے بندوں کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم، ہمارے بھائی محمد رفیق صاحب اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔